of spiritual and cultural ideals. This organization is rooted firmly in the ancient monastic principles of chastity and renunciation. It embraces the whole gamut of religious spiritual values like oneness of truth, divinity of man, and harmony of religions. Citizens of Bangalore who were inspired by the message of Sri Ramakrishna and call of Swami Vivekananda established Vedanta Society in 1901 in Bangalore. They requested Swami Ramakrishna, who was at Madras, now Chennai, to establish a permanent center of Ramakrishna order in Bangalore. On their request, Ramakrishna Bangalore came into existence in 1904 in a rented building. In 1909, the monastery was shifted to its own premises, which was gifted to the center by the erstwhile government of Mysore. Swami Brahmananda, the then president of Ramakrishna Order, inaugurated the Mutt building in January 1909. Sri Ramakrishna Temple in the Mutt has become a source of inspiration for devotees. This temple contains the holy relics of Sri Ramakrishna. The relics and the daily congregation of devotees make this place a vibrant place. This Mutt was sanctified by Sri Sharada Devi. She stayed here for 4 days in March 1911. She also sanctified the little hill rock at the back of the Mutt building by sitting there in meditation. Perceiving the divinity in man and serving him is the philosophy behind all the activities of Ramakrishna Mutt. Atmano Mokshartham Jagadidhaya. This is what Swami Vivekananda said. With the object of bringing as many people as possible into contact with the inspiring ideals and values, the Mutt celebrates the birthdays of divine personalities and important festivals. To effectively spread the religious and ethical principles among larger public, celebrations are held annually with the programs having mass appeal like Harikatha, devotional music, film shows, and other cultural activities. As per that program, this teachers' convention has been organized by the Mutt. Today, we are very happy to tell you that Professor Raghottam Rao Kashi has agreed to address you all. A brief introduction to Professor Raghottam Rao Kashi. Mr. Raghottam Rao Kashi has experience of over 3 decades of teaching and training. He has trained students, teachers, and corporates both in India and abroad. Has conducted many training sessions for private and public sector organizations like Aditya Birla, Methylex, Indo-French Drug Company, BHEL, DRDO, BTC, Wipro, Infosys, and various government departments like Forest, Transport, Education, and UTC Staff College, Defence Services Staff College, Wellington, and Jain University. Has conducted sessions for the youth, teachers, and devotees of Ramakrishna Mutt, Bangalore, Mysore, Chennai, Coimbatore, Hyderabad, Mangalore, Belgaum, Pune, Kolkata, and many more. Has conducted sessions at Ramakrishna Institute of Culture, Kolkata, Vivekananda Institute of Human Excellence, Hyderabad, and Ramakrishna Institute of Moral and Spiritual Education, Mysore. He has conducted many sessions as air pollution mitigation at different institutions throughout Karnataka as part of Transport Department's Clean Air campaign for 5 years from 1995 to 2000. Has led a delegation of Karnataka State Transport Department officials to Thailand and Singapore as a part of Air Care Program 2000. Has scripted and directed many documentaries, corporate films, and thematic educational films for Doordarshan, state and central education departments, multinational companies, and with Jain Group of Institutions, Bangalore. Contributes articles on nature conservation and wildlife to many leading newspapers and magazines. He is a keen wildlife enthusiast, amateur naturalist, photographer, adventure enthusiast involved in trekking, climbing, rappelling, river rafting, and many more. Has travelled widely in India and abroad,
recipient of the Best Trainer and Human Awards. Professor K. Raghuttam Rao Kashi is presently Chairman of Sikh Foundation, Bangalore. Really, my dear colleagues, we are really honored to have him today with us, and I extend a hearty welcome on behalf of Ramakrishna, Bangalore, and on your behalf. Welcome, sir. Now I request the professor to address us all. Please. ದಿವ್ಯ ತ್ರಯರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸೆಷನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾ, ಕಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾ? ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ನಡೆಯತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಯು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಕಿಂಚಿತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಲರ್ನೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಯೋಡೇಟಾ ಕಳಿಸಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯೋಡೇಟಾ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಯೋಡೇಟಾ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ಬೈಯೋರು ಬೈತಾರೆ, ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೊಂದು ಬೇಕಪ್ಪ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಯೋಡೇಟಾ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಳಿಸೋದು. ನಂದು ಯೂಶುವಲ್ ಕಳಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು. ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಪೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಅವರು ತಮಾಷೆಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ನಿನ್ನನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಾನು ಬರೆದೆ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೀಚರ್. ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ, ಆ್ಯಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೈ ಟೀಚಿಂಗ್. ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇಂಟ್ರಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಶಾರ್ಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಟೀಚರ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. These two are two faces of the same coin ಅಂತ ವಾಡಿಕೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ, ಸರ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ, ಅಲ್ಲ ಸರ್,
ನೀವು ಹೇಳೋದೇನೋ ಸರಿ, ಆದರೆ ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತೀರಾ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಈಚ್ ಅದರ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಬಾಯ್ asked this question that made me think. That is why I request all the teachers, friends, please be ready to learn, de-learn and relearn. What is learning, de-learning and relearning? ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಅವರು ಟೀಚರ್ಸಾ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ನಾನು 3 ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಶಾರ್ಪನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. 3 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಓಪನ್, ಇಯರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಟು ಕರೆಕ್ಟ್, ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಟು ಇಟ್. ಕೆಲವು ಸತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, madam did not say that. Usually people say, here is a learned man. I say, we are all learners. There is no one to be called learned. ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ತುಂಬ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಲರ್ನ್, ಟು ಶಾರ್ಪನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಗೂಗಲ್. ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಸೇ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೀಪ್ಯಾಡು ನೋಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಟೆಕ್ ಸ್ಯಾವಿ. ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿಫೈ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ತಕ್ಕಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 choices as teachers. Number 1, we must be updated or outdated. Choice is ours. And we must be updated always. So to be updated, ಈ 3 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಿವಿನ ತೆರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಮಾತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್? I said I want an interaction. To keep the mind open andre, but okay, yes, to imbibe, to receive new ideas. Essentially, open mind andre ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಡೌಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್, mind ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. If you are very keen to learn, mind is here. So you can't say where the mind is. It is bundle of thoughts, your thought process. So to keep the mind open andre, without any prejudice, without any bias. ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನು, ಇವನು ಓದಿಲ್ಲ, ಇವನು ದೊಡ್ಡವನು, ಯಾವುದು ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ we must keep the mind open, accept anything that comes to you, first take it, analyze ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಎತ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನನ್ನ ವಿನಂತಿನೂ ಅದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ accept, you analyze. If you feel yes, this is worth retaining, retain, put it to memory, otherwise erase. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ there was a discussion. Some teachers were discussing. ಇನಿಷಿಯಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಂದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆ, ಕಾಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೆ ರಘುತ್ತಮರಾವ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ಸು ಮುಂಚೆ ಇರಬೇಕಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಈಗ ರಘುತ್ತಮರಾವ್ ಕಾಶಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಘುತ್ತಮರಾವ್ ಕೆ ಆಗಬೇಕು.
ಆಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕಾ? ಒಬ್ಬರು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ನಿನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಪ್ಪ? ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನದು? ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಚರಣ್ ಅಂತ, ನನ್ನ ಇನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಡಿ, ನೀವು ಚರಣ್ ಡಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಡಿ ಚರಣ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಇದು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಡೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ದಿ ವರ್ಮ್. ಬೇಗ ಎದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೈ ಎತ್ತದ, ಎಸ್ ಅಂದೆ. ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು ಅಂದ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಸರ್ ವಿಲ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಥರ ನೋಡಪ್ಪ, ಬೇಗ ಎದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮೈಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಭಾಳ ಶಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಟೈಮು, ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಯು ಸೆಡ್ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಮ್. ಐ ಸೆಡ್ ಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಫುಡ್. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬರ್ಡು ಬೇಗ ಎತ್ತು ವರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಆದರೆ ವರ್ಮು ಬೇಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತು. ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಸೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಯರ್ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು, ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಸ್ಟೈಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಔಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ದಿ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಡುಗ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್, ನೀವು ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ರಾ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಒಂದು ಜೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕವಿತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು, ರಿಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂತಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಂಗಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣದ ರಂಗಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋರಂತೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ, ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ. ಆ ಊರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದರು. ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಂಡರು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ರಂಗಣ್ಣ. ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಳಿ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಎಂತೆಂಥವ್ರನ್ನೋ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದ ಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ರಂಗಣ್ಣವ್ರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಜಗಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಆಯಿತು, ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ನಮ್ಮ ರಂಗಣ್ಣ ಅಂತಿಂಥವನಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಯಿತು. ರಂಗಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ರಂಗಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಜಾನಪದದ ಒಂದು ಆಟ ಇದೆ, ಕಣ್ಣ ಮುಟ್ಟೆ, ಕಾಡೆ ಗೂಡೆ, ಉದ್ದಿನ ಮೂಟೆ, ಉರುಳೆ ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ರಂಗಣ್ಣವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಂಗಣ್ಣ ಸೋತ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಆ ರಂಗಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಬಂದು ತಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೂ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ,
ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಕಾಡೆ ಗೂಡೆ ಅಂದರೆ ದಶರಥ ಕಣ್ಮುಚ್ಚದ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಡೆ ಗೂಡಾಯಿತು. ಉದ್ದಿನ ಮೂಟೆ ಉರುಳೆ ಹೋಯ್ತು. ಉದ್ದಿನ ಮೂಟೆ ಥರ ಇದು ರಾವಣ ಉರುಳೆ ಹೋದ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಇಂಥ ಈ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ರಂಗಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ಏನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ರಾ ಯಾವತ್ತೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ರಾ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವು ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಒಂದಾದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು 1/4 ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅದ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಅಮೆಚೂರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್. ಐ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ನು. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ವಿಚಾರ, ಐ ಮೇಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹಾಬಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ವಾಕ್ ಎ ಲಾಟ್, ಯು ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯು ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ತುಂಬ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಯಾವುದು ಏರೋಬಿಕ್ಸು ಜಿಮ್ಮು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಸಿ, ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಒಂದು 300-350 ಜನ ಇದ್ದರು. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ರೇಸ್ their hands. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ MG ರೋಡ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ. ಈಗ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಮೋರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್, ಐ ಸೇ winged birds. Essentially, this is what we need to do. Snaitra, please take it up seriously. Start learning. De-learning. What is de-learning? De-learning is very, very important. ನಾವು ಟೀಚರ್ಸು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಗಿಂತ ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪದ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಕೆಲವರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ವುಡ್ ಸೇ, ಯು ಸಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಂಕ್ಚುಯಲ್, ಯು ಸಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್, ಯು ಸಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ವೆಲ್, ಯು ಸಿ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯು ಸಿ ಅನ್ನೋರು. ಒಂದು ಸತಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಶೀಟ್ ತಂದ. ನಾನು ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಯು ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯು ಸಿ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವನು ವಿವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. 100 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಚಪಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಚುರಿ ಅಂದ. ನಾನು ಚಪಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಟೀಚರ್ ಇದ್ದ. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ ಅಂತ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ತೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಅಂದರು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಏನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ 2ನೇ ಸತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ 1ನೇ ಸತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಸರ್, ವಿ ವರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರು. ಈಗ ತಾನೇ 100 ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಮೀ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸರಿ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಇವತ್ತೇ ಕೊನೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಗೀರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಯಿತು ಸರ್, ಹೌದು, ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಪಾಸೆಂಜರ್, ಸ್ಕಾಟ್ ಫ್ರೀ, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 20-25 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ದ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ,
ನೀನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊ, ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, 20-25 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಕೋರು 10ಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ 0. ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮದು ಫೈನಲ್ ಇಯರು, ನಾನು BCom ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಫೇರ್ವೆಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೆನ್, ಅದು ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ನಮಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ, ಯು ಶೋಡ್ ಮೀ ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಹಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಥರದವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಸಂಜೆ ಬರೋರು. ನನಗೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ರೈಟ್ ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ರೈಟ್ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಶೇಕನ್. ಏನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಬುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಾವು ವಿಮರ್ಶನೆ. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಟೀಚರ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಪನ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಪನ್, ಬೋತ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಮಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇನ್ಪುಟು ಸರ್ ಔಟ್ಪುಟು ಸರ್. ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಐ ಟೆಲ್ ದೆಮ್, if you say input output, your overhead tank will remain empty. ಯಾಕೆ ಎರಡು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, they will meet at a point, create a pressure and your overhead tank is full. ಒಬ್ಬ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಎರಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಫೀಲಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. See how beautifully it has been said. I take the meaning from one ear, feeling from the other ear. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು we stop at the meaning level. We don't go beyond that to take the feeling part of it. As teachers, this is very, very important. As parents, it is very important. So I must take the meaning, I must take the feeling. Only then I would really understand the perspective. ಯಾಕೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಯೂಶಲಿ ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೀನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಈಟನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೂತ್ಕೋತೀರ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್, you will immediately respond. ಸರ್, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿದೆ, ಕೊಡಲ ಸರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 2 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು? ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಮೀನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಫೀಲಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಾವು in order to excel as good human beings first and then an excellent teacher. An excellent teacher is a good human being according to me. If you are not a good human being, you will not excel as a good teacher. So please understand this. Now teachers ಆದವರು ಆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು GP ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ
ಕೆಲವು ಹಳಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋನು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಂಕ್ ದೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕಮ್ ಟು ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾಕೆ ಇವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೇಶನ್ನು ಆರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂತ. ಅವರ ಮಗ ಆರ್ ಎನ್ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ, ಹಿ ವಾಸ್ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇವರು ರಾಜರತ್ನಮು ಹೋದರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ, ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಜಯಗೋಪಾಲನ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿನ್ನಕ್ಕೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ? ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಟು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಟ್ರಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿನ್ನಕ್ಕೇನಯ್ಯ ಕೆಲಸ? ನೀನು ಬಂಗಾರದಂತವನು, ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನಿನಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? ಆಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಸರ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಮಗ ಸರ್ ಇವರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಯಾಕೆ ತಂದು ಹೇಳಿರಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಗುಡ್ ರೈಟರ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಬಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನನ್ನು ಈ ಲೈನಿಗೆ ತಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ನಾನೇನೋ ಸಿನಿಮಾ ಲೈನಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಂದು, ಈ ಲೈನಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ, ರೈಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಮಗ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಎನ್ ಜಯಗೋಪಾಲ್. ಆವಾಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು ನಾನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ನೀನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಹಾಡುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎವರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಆರ್ ಎನ್ ಜಯಗೋಪಾಲ್. ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿ ಆದರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಾಜರತ್ನ. ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್. ಐ ಶೋ ಯು ಎ ಫಿಲಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲೆಕ್ಚರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್, ಇಯರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಓಪನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇಯರ್ಸ್, ಬೋತ್ ಇಯರ್ಸ್, ಒಂದು ಮೀನಿಂಗು, ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್. ನೋ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಇಯರ್ಸ್ ಓಪನ್. ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಹಾಲಿಂದ ಎತ್ತಿ ಆಚೆ ಎಸಿ